ಗುರುಗಳ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಂಜವರು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ, MP ಸಾಹೇಬರು ಬಂದವ್ರೆ, MLA ಸಾಹೇಬರು ಬಂದವ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಗಿಯಿತು. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಈ ಆಶ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಾರಣ. ಈ ರೋಡ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸೇವೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರದೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗದ ಗುರುಭಕ್ತರು, ಆಶ್ರಮದ ಗುರುಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕುಲಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸದಾ ಆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಈಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇದೇ ಥರ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಲು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಭೂಮಾನವ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಂ ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಂದಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಭೂಮಾನಂದ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶ್ರಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಾದ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಭೂಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ದಿನ ಗುರುಪೌರ್ಣಿಮೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಭೂಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಪೌರ್ಣಿಮೆ ಹಾಗೂ ವೀರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹಠಯೋಗಿ ವೀರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭವನ, ಇವತ್ತು ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು, ಸಾಧಕರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಇರುವುದರಿಂದ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಮಂಜು ಆಗಲಿ MP ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಧು ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಸಹಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರವರು, ಆಶ್ರಮದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋರು 3 ಜನನು, ನರೋತ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಬರಿ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತು ಸಹಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ 3 ಜನ. ಅನೇಕ ಸಲ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಗುರುಭಕ್ತರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗದ ಗುರುಭಕ್ತರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಕುಲಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸಹಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ವೀರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭವನದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಭಕ್ತರು, ಕುಲಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನರೋತ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸಹಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಲಿ, ನರೋತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಲಿ, ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ, ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ. ಅವರು ನರೋತ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೂ ಅವರ ಒಂದು ಆಧ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಎಲ್ಲ ಗುರುಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಶಬರಿ ಮಾತಾಜಿ ತಾಯಿ ಆಯಮ್ಮನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಗಲಾಪುರದ ಮಠದ
ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಯ್ನ ಮಾಡು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಠಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿನೂ ಇರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಮಹಾತ್ಮರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೋ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ 4 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡು, ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ತೇಜೇಶಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮಠ, 700-800 ವರ್ಷದ ಮಠ, ಆ ಮಠದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೇ ಒಂದು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ ಮಹಾತ್ಮರು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಪಾಯ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕಾಲ ಇಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಓಪನ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿದಾತ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಇನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ శాశ్వతವಾಗಿ ಅವ್ರ సేవ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ సిద్ధವಾಗಿದ್ದೀವಿ. వాళ్ళ సేవ చేసుకునేకి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. శాశ్వతంగా మీరు వచ్చేసింది స్వామి, ఇక్కడ మాకు అనుగ్రహం చేసుకొని, మాకు ఆశీర్వాదం చేసుకొని మీరు ఆనందంగా ఉండాలని వాళ్ళ సమక్షంలోనే, వాళ్ళ అధ్యక్షతతోనే ఇప్పుడు వచ్చేసి కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు స్వాముల అధ్యక్షతతోనే అన్నీ నడుస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి మరి వాళ్ళేమో వచ్చేసి ఆహ్వానం కదా, వాళ్ళదే ఆశ్రమే, వాళ్ళే నడిపిస్తూ ఉంది. ఇవన్నీ వచ్చేసిందే వాళ్ళకి మరి వాళ్ళ పాదాలకు నమస్కారం చేసుకుంటూ అందరూ పరంగా వాళ్ళకి నమస్కారం తెలుస్తూ ఉంటుంది. స్వాముల్ని మనం పొగడకూడదు, పొగిడితే వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటుంది నాకు తెలుసు. అయినా కూడా మనం నమస్కారం చేసుకున్నాం అంతే. కాబట్టి స్థితప్రజ్ఞాన స్వామిలో వాళ్ళ గురించి చెప్పాకయ్యాలే, మీరు ఎప్పుడైనా చూడాలంటే వచ్చి ఒక రోజు ఉండేసుకోండి. ఆ మహాత్ములు ఏమని మీకు తెలుస్తుంది. మహాత్ములే వాళ్ళు హిమాలయం నుంచి వచ్చినారు. వాళ్ళకేనో ప్రార్థన ఏమంటే, మేము మన గురుభక్తులు, మన కులబాంధువులు, గురుభక్తులు ఉంటే అందరూ చేరే, మా సత్సంగం గురుభక్తులు, కులబాంధువులు, శాంతులు అందరూ చేరి వాళ్ళ దగ్గర ప్రార్థన ఏమంటే, వాళ్ళు సేవ చేసుకునేకేనో మనం సిద్ధంగా ఉంటాం. మేము గురుజే వాళ్ళు సేవ చేసుకునేకే ఇక్కడ స్వాములలో వాళ్ళ జీవితకాలం అంతా ఇక్కడ మాకు ఉండి మాకు ఆశీర్వాదం ఇస్తూ వాళ్ళు సాధన చేసుకొని ఆనందంగా వాళ్ళు చేసుకొని పోవాలని వాళ్ళ పాదాలకు నమస్కారం చేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి వాళ్ళు నన్ను ముఖ్య కారకులు కాబట్టి వాళ్ళకి నమస్కారం చేసుకుంటూ ఉన్నాను. సుధీరానంద స్వామిలో, రమేశానంద స్వామిలో ఉంటే భూమానంద స్వామి ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ సమకాలికులు. భూమానంద స్వామి అంటే రమేశానంద స్వామి ప్రాణం, అన్న, గురువు, గురుబాయి భూమానంద స్వామి రమేశానంద స్వామికి మొదలు వచ్చింటారు కదా. రమేశానంద స్వామి వచ్చేసి 31 సంవత్సరం స్నేహితులు, తండ్రి కొడుకుల తర అంత ప్రేమ. అంటే రమేశానంద స్వామికి ఇప్పుడు వచ్చేసి సిద్ధాత్మానంద స్వాములు, చిత్తపజ్ఞానంద స్వాములు, సుధీరానంద స్వామి ముగ్గురును వచ్చేసింది ప్రాణ స్నేహితులు. వీళ్ళ ముగ్గురికి వాళ్ళకి వచ్చేసిందే, ముగ్గురికి తండ్రి లాంటి వాళ్ళు రమేశానంద స్వామి, గురువు లాంటి వాళ్ళు ఒక ఆశీర్వాదంతోనే వీళ్ళు వచ్చి ఉండేది. ఇప్పుడు నా గురువులు వీళ్ళు వచ్చేసింది నాకు ఏడో దావులోను మనకి వచ్చేసి ఎక్కడో చెక్కల వాళ్ళు వచ్చేసి మన పరంపర నుంచే వచ్చి ఉండేది మనకు వచ్చేసింది. పరంపర అంటే నమస్కారం స్వామి, నమస్కారం చేత గురువులు. ఓ పరంపర అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసిందే బ్రహ్మానంద స్వామి నుంచి వచ్చేసింది సిద్ధానంద స్వామి నుంచి వచ్చేసిందే భూమానంద స్వామి నుంచి వచ్చేసిందే రమేశానంద స్వామి వీళ్ళంతా ఇటుకు వచ్చిండేది. అందరికీ స్వామికి, సుధీరానంద స్వామికి పాదాలకు నమస్కారం చేస్తూ, వాళ్ళు అనేకంగా హిమాలయంలోనే ఉండే స్వాములలో వచ్చేసిందే. వాళ్ళ మన ఆశ్రమంకి వచ్చి 4 రోజులు అయ్యా. వాళ్ళు వచ్చింది మాకు ఆనందంగా ఉంది. వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసింది మాకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చి ఆనందంగా జతలో ఉండి సంతోషంగా ఉండాలి తండ్రి. మీకు నమస్కారాలు స్వామి. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕುಲಬಾಂಧವ್ರ ಥರನೇ ಗುರುಗಳು. ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅವರ ಒಂದು ఆశీర్వాదంದಿಂದ వాళ్ళ అనుగ్రహంతోనే మాకు ఆశ్రమం నడుచుకొని పోతా ఉంది అని చెప్పచ్చు. వాళ్ళకి నమస్కారం తెలుపుతూ, ఆహ్వానం తెలుపుతూ, ఇంకా మనకి ముఖ్యంగా ఈ పొద్దు కార్యక్రమం వచ్చేసింది విరామ స్వామి ఆరాధన కాబట్టి
ఆరాధన కార్యక్రమానికి స్వాములలో కూతురు నీలమ్మ వచ్చింది. ఆయనకి నమస్కారాలు. స్వాములు ఇప్పుడే వచ్చిరే, మహాత్ములు మొదటిసారి వచ్చి ఉంటే అర్థమవుతుందా, వాళ్ళ పాదాలకు నమస్కారం చేస్తూ వాళ్ళకేనో ఆహ్వానం మనం ఆశ్రమంతో కలుపుతూ ఉన్నాము. ఇంక మంజు వాళ్ళంతా బయలుదేరలే. అనిల్ కుమార్ ఎమ్మెల్సీ రావాల్సి ఉంటే వాళ్ళు రావచ్చు. వాళ్ళకేనో నమస్కారాలు తెలుపుతూ స్వాములందరికీ వచ్చేసిన సాధు మహాత్ములకి నమస్కారాలు. నరోత్తమ స్వామికి చెప్తు కదా, చెప్తాను. స్వాములు నరోత్తమ స్వామి మాకు అందరికీ తెలుసు కదా, మాకు పాఠం చేస్తూ ఉంటారు భగవద్గీత. వాళ్ళు మాకు అనేక విధమైన ఆనందంగా వాళ్ళ గురువులు మాకు వాళ్ళ పాదాలకు నమస్కారము. ముఖ్యంగా ఏమంటే మన కులబాంధవులు అని చెప్తే మన కులబాంధవులు గురుభక్తులు మనలో ఉండారు. కులబాంధవులందరికీ నేను చెప్పేదంటే ఈ వద్దు ఇంత బాగా ఆశ్రమం ఉందని చెప్తే పేరు పేరున మన కులబాంధవుల అనుగ్రహము వాళ్ళ ఆశీర్వాదము పరిపూర్ణంగా ఉంది. కాబట్టి పేరున అందరి పేర్లు పిలిచకపోతే స్వాముల ప్రవచనం లేట్ అవుతుంది. కాబట్టి అందరికీ పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ కార్యక్రమాలకు కావచ్చు అనేక విధమైన సహకారానికి అందరికీ నమస్కారాలు వాళ్ళకేనో తెలుపుతూ ఉన్నాము. గురు భక్తులకే నమస్కారాలు. ఈ ముఖ్యంగా గురుసేవ ఈ దినం కార్యక్రమానికి ప్రారంభోత్సవానికి కావచ్చు, లేకపోతే వీరానంద స్వామి ఆరాధన గురు పౌర్ణమి కార్యక్రమానికి సాధు సత్పురుషులకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం నమస్కారం చేసుకోవాలంటే మన గురుసేవ చేసిన అనేకమైన ఈసారి కార్యక్రమం ఒకరి ఖర్చు చేయలే, అందరూ చేరుకొని మొదలే వచ్చేసింది. అన్న కావచ్చు, గోనెటి గురుజీ కావచ్చు, ఇంకా పెద్దవాళ్ళు వచ్చేసింది. అయినా ఒకరు వచ్చేసింది చేసుకుని కరెక్ట్ కాదు. అందరూ చేరుకొని తలాకి 5,000 వేసుకుందాం అయినా కార్యక్రమం అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో, ఆ సంకల్పంతో మనం వచ్చేసిందే. అందరూ చేరుకొని నాకు నియర్లీ 40-50 మంది చేరుకొని ఇప్పుడు తలా కొంచెం వేసుకొని పరిపూర్ణమైన ఈ కార్యక్రమం అంతా మన కులబాంధువులు గురుభక్తుల తరపున నడుస్తాం. కాబట్టి అనేకమైన ధన్యవాదాలు వాళ్ళకి అందరికీ తెలుపుతూ గురువుల ఆశీర్వాదం పరిపూర్ణంగా వాళ్ళందరికీ పేరున వాళ్ళకుంటే వాళ్ళకి అష్టైశ్వర ఆరోగ్య ఆనందాలు కలిగి ఇంకా జీవితకాలం అంతా వాళ్ళు వచ్చి గురుసేవ చేసుకొని వాళ్ళ జీవితం ధన్యం చేసుకొని పోవాలని. ఇప్పుడు మనకి ఎవరికైనా వచ్చేసిన 5,000 10,000 పెద్ద విషయం కాదు, ఆనందంగా ఇచ్చేస్తాం మనం వచ్చేసిందే. కానీ ఆ 5,000 కావచ్చు, ఆ 10,000 కావచ్చు, 10 మంది చేరుకొని ఒక కార్యక్రమం చేస్తే ఏమవుతుంది, దానికి ఒక బలం ఉంటుంది, దానికి ఒక బలగం శక్తిని మనకు వచ్చేసిందే. గురువులు సేవ చేసుకునే సౌభాగ్యం శక్తిని. కాబట్టి అలా అందరూ చేసుకున్నాం. కాబట్టి పేరున ఎవరెవరు ఈ కార్యక్రమానికి సహకారం గురుసేవ చేసుకుని అందరికీ నమస్కారాలు తెలుపుతూ ఉండా. మళ్ళా చుట్టుపక్కల ఉండే గ్రామస్తులు ఉంటే మా చెల్లపల్లి కావచ్చు, నొకులాపురం కావచ్చు, కంశెట్టల్లి, నాగలాపురం, సూలూరు, మళ్ళా మన తలకొంద అందరూ గ్రామస్తులు గురుభక్తులు ఇక్కడ వచ్చినారు. అనేక విధమైన సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకందరూ కొన్ని పరిపూర్ణమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ కార్యక్రమానికి వాళ్ళకి ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒక 2-3 అందరూనూ సేవ చేసిన వాళ్ళే. కానీ చెప్పాలి కాబట్టి అన్నపూర్ణేశ్వరి భవనం వచ్చేసిందే నరోత్తమ స్వాములు ఒక ఆశం పోయినప్పుడు ఒక భోజనం తినేప్పుడు కొంచెం కష్టమయ్యా, అది వాళ్ళకి తెలుసు. రెండోది మా నడిపన్న కేవీ వెంకటరమణ మా వదిన వదిన మా ఇంటికి పిలిపించింది. కాసులు 10 లక్షలు ఇచ్చింది. ఆయన సాధువులు భోజనం తినేటప్పుడు వాన వచ్చేస్తే కష్టమవుతుంది, అన్నసత్రం చేద్దామని సంకల్పం చేసిండ్రి. అది 1 నెల 2 నెలలు 3 నెలలు లేట్ అయిందే. నరోత్తమ స్వాములు ప్రారంభం చేయండి చెప్పి అదే ఒక అనుగ్రహంతో వాళ్ళ ఆశీర్వాదంతో వస్తే 8 నెలలు స్టార్ట్ చేసి మా చిన్నగంగి ఆయన కొడుకు వచ్చేసిందే వెంకటరమణ 10 లక్షలు ఎత్తుకొచ్చి ఇచ్చిందే చేయన్న. అన్న వచ్చేసిందే మా నడిపన్నాను అంతే. అన్నపూర్ణేశ్వరికి పరిపూర్ణమైన సేవ మా నడిపన్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మా వదిన వాళ్ళు వచ్చేసిందే 15 లక్షల రూపాయలు ఆయన ఆ కార్యక్రమానికి ఇచ్చినారు. ఇంకా 10 లక్షలు ఇచ్చినారు. వాళ్ళే కాదు, ఇంకా దేవ కావచ్చు, మళ్ళా వచ్చేసిందే మా వెంకటేశ్వర స్వామి కావచ్చు, మా గురువులు కావచ్చు, ఇంకా అనేకమైన వాళ్ళు అందరూ ఉండరు. ఒకరిద్దరు కాదు నేను చెప్తా ఉండేది. ఒక 2-3 పేర్లు చెప్పేసి అందరూ నాకు కావాల్సి చెప్తే అందరూ ఆ పేర్లు నేను చెప్తా ఉన్నాను. అంతేకాని పేరున చెప్పాలంటే 10-20 మంది 30 మంది ఉన్నారు. అందరూ చేరుకొని అన్నపూర్ణేశ్వరి భవనం ఇప్పుడు వచ్చేసిందే. సాధు మహాత్ములు భక్తులు భోజనం తింటూ ఉన్నామంటే అంత ఆనందంగా రావాలంటే వాళ్ళందరూ కారణం. కాబట్టి వాళ్ళకి పరిపూర్ణమైన ఆహ్వానం పలుకుతూ గురువుల ఆశీర్వాదం పరిపూర్ణంగా వాళ్ళకి వాళ్ళ కుటుంబానికి సదా ఉండాలని ఆ గురువుల వద్ద ప్రార్థన చేస్తూ వాళ్ళకి ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉంటాయి. దీంట్లో ఇంకొకటి
ముఖ్యంగా వచ్చేసింది ఎస్ఎల్వి చంద్రశేఖర్. ఎస్ఎల్వి చంద్రశేఖర్ అంటే మన కులబాంధవులకు అందరికీ తెలుసు కదా గురూజీ. ఎస్ఎల్వి చంద్రశేఖర్ వచ్చేసింది ఈ సత్రానికి వచ్చి ఎంత గ్రిల్ వర్క్ ఉందో అంతాను వాయినే సేవించాడు. అందుకనే ఆయన వస్తాడు, మోస్ట్లీ వచ్చినారో లేకపోతే రావచ్చా. ఆయనకి ఆయన కుటుంబానికి వచ్చేసింది గురువుల తరఫున భూమానం తరఫున పరిపూర్ణమైన ఆశీర్వాదం ఆయనకి ఇచ్చి వాళ్ళు సంపూర్ణంగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ వాళ్ళను ఇప్పుడు వస్తారు, వాళ్ళకి నమస్కారం తెలుపుతారు. ఇంకా ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకంతా ఎందుకు చెప్పాలంటే చెప్పే పరిస్థితి ఇప్పుడే ఉంటుంది కాబట్టి మీకు చెప్తా ఉందా. స్వామివాళ్ళు ముగిచ్చేస్తారు 2 నిమిషాల్లోగా. ఆశ్రమ సేవాకర్తలోనొచ్చు లేదా ఆశ్రమ భక్తులోనొచ్చు కొందరు ఉండారు, వాళ్ళకంతా మేము కృతజ్ఞత ఇట్లా సమయంలోనే మేము వచ్చేసిందే చెప్పుకుంటేనే వాళ్ళ గురువు ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. రేపు వాళ్ళ ఆశీర్వాదం మాకు ఉంటుంది కాబట్టి నేను చెప్తా ఉంటాను. ఇక్కడ వచ్చేసి కరగప్పని కావచ్చు, దేవప్ప, మా దేవప్ప ఏడో తెలియదు, సంపూర్ణమైన ఈ ఆశ్రమానికి వచ్చేసింది. నడిజాములో కావాలన్నా కూడా మనం ఏడో బెంగళూరులో ఉంటాం, ఇట్లా పని కావాలని స్వాములు చెప్పినా కూడా టక్కున వచ్చేస్తామంటే వాళ్ళంతా సహకారం మనం మర్చిపోయాలి. అందుకని వాళ్ళకి సంపూర్ణ వాళ్ళు కావచ్చు. మళ్ళీ మాకు ఇప్పుడు స్వాములు ఎందుకు ఉండారు, భోజనం చేసి పెట్టాలంటే నువ్వు నేను చేసి పెట్టేకాయలే. ఇప్పుడు చూడ శోభం కావచ్చు, మా ఈశ్వరం కావచ్చు, మా భరత్ కావచ్చు, భోజనం చేసి మహాత్ములు వాళ్ళు ఏడో ఉంటాము, ఏడో తెచ్చి పెడతాము. వాళ్ళకి చేసి పెడతా ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి చేయని పుణ్యం, కాళ్ళని పుణ్యం, కష్టముండే వాళ్ళకేనో చేసిందే మనం కృతజ్ఞత చెప్పాలి. కాబట్టి వాళ్ళకి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ వాళ్ళకేనో ఆ గురువుల ఆశీర్వాదము ఎప్పుడు ఉండాలని వాళ్ళకేనో ప్రార్థిస్తూ, దాని జతలో మాకు నాగప్ప ఉన్నాడు, మళ్ళా చేసిన గౌరవం ఉంది, ఇంకే కొందరు ఉండాలి రాలా. ఇప్పుడు వచ్చేసి బయట కూడా కరెంటు ఇక్కడ విషయంలో రిపేర్ అంటే వస్తాను, నేనేమో పండుండే ఏడో ఉన్నాడు వచ్చేసా. వాళ్ళకంతనో నిజంగా చెప్పాలంటే ధన్యవాదాలు వాళ్ళకి చెప్పుకుంటా ఉన్నాము. ముఖ్యంగా మా తలకుంద విజయ్ కుమార్ ఏడో తెలియదు, విజయనా ఇదిరా విజయన తలకుంద అంటే ఈ పొద్దు కాదు. ఆయన 2018 నుంచి సిమెంట్తో సహా ఇటుకతో సహా ప్రతి ఒక్కటి ఆయన నాకు ఇచ్చినది. కష్టం కానీ సుఖం కానీ మంచి కానీ చెట్టు కానీ తలకుంద విజయ్ కుమార్ అని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అనేకమైన సహకారం చేసుకొని వచ్చినాం కాబట్టి వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వాళ్ళకి ఈ ఆశ్రమకి ఈ పొద్దు కార్యక్రమానికి ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉంటాము. ఇంకా సాధన గురువులు అంటే మా గురువులు ఉండాలి, వాళ్ళ గురించి సంపం గురించి కానీ వెంకటేశ్వర స్వామిలో చికెన్ మళ్ళా వచ్చేసింది. ఇంకా మా సత్సంగము మా గ్రూప్ ఉంది, మేము వచ్చేసింది 54 ఉన్నాం. మేము వచ్చేసింది పేరు పేరున మా షేనప్ కావచ్చు, మా మాస్టర్ ఉంటారు, మాస్టర్ కావచ్చు, వీళ్ళకి అందరూ ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం మా పోలీసు నాయనపోళ్ళు వీళ్ళంతా ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమానికి ఎప్పుడూ మేము కలుసుకొని ఇక్కడ ఉంటాం. కాబట్టి అందరికీ మా సత్సంగం గ్రూప్కిను అలాగనే అందరికీ వాళ్ళకి నమస్కారాలు తెలుపుతూ వాళ్ళ సహకారం నేను ఎప్పుడు మర్చిపోయేలా సదా గురు సేవ చేసుకొని సహకారం చేసుకొని ఇటు ఉండే వాళ్ళు అందరూ సహకారం చేస్తే మటుకు మనం ఇట్లా వచ్చేసింది ఏమైనా ఒక కార్యక్రమం చేసేకైతుందే కానీ లేకుండా ఒకటి చేసేకైలా మేము సుస్థైపోతాము, వేరే రూపంగానూ సుస్థైపోతాం. కాబట్టి అందరి సహకారమును పేరు పేరున అందరికీ నిజంగా చెప్పాలంటే నేను ధన్యవాదాలు సాష్టాంగ నమస్కారాలు తెలుపుతూ ఉంటాను. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈడ కొందరు ఉండారు, ముఖ్యంగా అంటే కొనగా చెప్పినాను అనుకోకుండా మా జయంగటం కావచ్చు, మా మంజునాథ్ కావచ్చు, మా రెడ్డి గురించి కావచ్చు, ఈ విధ ఆహారం ఈ విధ 10 మంది తింటా ఉండము, ప్రతిదినము తింటా ఉంటారు వాళ్ళే. కాబట్టి వాళ్ళ ఇంటించే వస్తాము. కాబట్టి వాళ్ళకి పేరు పేరున వాళ్ళ కుటుంబానికి వాళ్ళకిను ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వాళ్ళకి ఇంకా శక్తినిచ్చి వాళ్ళు బాగుండి వాళ్ళ మా పైన అదే తరన ప్రేమ ఉండి మాకును మీ పైన అదే తరన ప్రేమ ఉంది సదా అలానే నడుచుకొని పోయి మన జీవితకాలం ధన్యం చేసుకొని పోవాలి. మా రెడ్డి గురుజీకి జయంగటం వాళ్ళ కుటుంబానికి మళ్ళా మంజుకి వాళ్ళ కుటుంబానికి అంతా ధన్యవాదాలు వాళ్ళకిను తెలుపుతుంటాము. దాని జతలో కేవై గోవిందన్న కొడుకులను చెప్పాలి, ముఖ్యమైన వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ కలిగిన వాళ్ళు. లోకేష్ కావచ్చు, నారాయణ స్వామి కావచ్చు, మంజునాథ్ కావచ్చు, వాళ్ళను మన ఆశ్రమానికి వచ్చేసిందే ప్రతి నెల సేవ చేసుకొని కానికించుకొని పోతూ ఉంటారు. వాళ్ళకేమో పరిపూర్ణమైన అష్టైశ్వర్య ఆరోగ్య ఆనందాలు వాళ్ళకేమో కలగాల. దాంట్లో ప్రసాద్ అని కృష్ణ కొత్తపల్లి వాళ్ళు సేవ చేసుకొని మన ఆశ్రమం పోతూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకేముండరా ఇంక కొందరు అంతరంగ భక్తులు ఉంటారు, నిజం చెప్తుంటే వాళ్ళు పేరు చెప్పొద్దు అని చెప్పేసినారు. నా జీవితకాలంలో మేము ఎంత సహాయం చేసినా కూడా మాకు చెప్పకూడదు అని వాళ్ళకేమో ఈ సందర్భంలో అంతరంగ భక్తులు కూడా కూర్చేసి గురువుల తరపున గురువుల ఆశీర్వాదం ఉండాలా, మీ తరపున వాళ్ళకి ఆశీర్వాదం ఉంటే పరిపూర్ణంగా భూమాన స్వామి వీరామ స్వామి ఆశీర్వాదం వాళ్ళకి ఉండాలని వాళ్ళకేనూ నమస్కారాలు తెలుపుతూ వాళ్ళు బాగుండాలని కోరుతూ ఉంటాము. అయిపోతుంది, లాస్ట్ అయిపోతుంది, ఇంకేం లేదు. ఇంకెవరు లేదులే స్వామి, ఇంకందరూ మేము చెప్పేసినామా. ఇంకా కొందరు స్నేహితులంతా వచ్చినారు, అందరికీ పరిపూర్ణంగా
మామూలు వచ్చినారు, అందరూ స్నేహితులు వచ్చినారు. పేరు పేరున చెప్పాలంటే చాలా సేపు అవుతుంది, క్షమించండి ఏమనుకోవద్దంటే. మన కులబాంధువులు గురుభక్తులు అందరికీ నమస్కారము. లాస్ట్లో వచ్చేసి చిన్నగా చెప్పాలి కాబట్టి, నా కుటుంబం, మా అన్న కావచ్చు, ఇంకొక అన్న కావచ్చు, మా తమ్ముడు కావచ్చు, నా కొడుకులు, నా భార్య, నా కుటుంబం కూడా ఈ పొద్దు నాకు ఈ రూపంగా సహకారం చేయకుండా పోతే గురుసేవ చేసుకునే భాగ్యము ఎవరి నుంచి కాదు. కాబట్టి ఈ సభాముఖంగా గురువుల ముఖంగా వాళ్ళకిను, మా అన్నోళ్ళకి, మా వదిన వాళ్ళకి, వాళ్ళ కుటుంబానికి, నా కుటుంబాన్ని, నా కొడుకులు కావచ్చు, నా భార్యకి కావచ్చు, నా పాడాలకు కావచ్చు, నా కుటుంబం, నా రక్త సంబంధం ఏముంది అందరికీ వాళ్ళ సహకారం పరిపూర్ణంగా ఉంది. ఇలాగనే ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ సభాముఖంగా గురువుల తరఫున వాళ్ళకేనో పరిపూర్ణమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, వాళ్ళకి నేను పరమాత్ముడు ఈశ్వరుడు ఎప్పుడూ మంచి చేసి ఇలానే వాళ్ళు సహకారం చేసుకొని ఏడాదిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా పోవాలని వాళ్ళకి నా ప్రార్థన. ఇంకా లాస్ట్లో అందరూ వచ్చినారు, సంతోషం ముగిసిందే. ఇంక నేనేం చెప్పేది లేదు, స్వాములు కూడా మాట్లాడతారు. ఏమంటే ఒకే మాట, మానవ జన్మం ఎత్తినామా, ఈ జన్మలోనే మనం జీవితం ధన్యం చేసుకోవాలి. మళ్ళా జన్మం వస్తుందంటే ఏం వస్తుందో తెలియదు మనకు. కాబట్టి ఆ మహాత్ములు మనకు వచ్చేసింది, వాళ్ళ మార్గదర్శనంలో మనకి ఏం చెప్తారు దాన్ని ఎన్నుకొని వాళ్ళ మార్గదర్శనంలో నడుచుకొని ఈ మానవ జన్మని ఈ జన్మలోనే ధన్యం చేసుకొని అట్లీస్ట్ మనం వచ్చేసింది ఫస్ట్ క్లాస్ రాకపోయినా కూడా పాస్ అన్నా కావాలంటే మళ్ళా జన్మన్న మానవుడిగా పుట్టి అంత సేవ అన్నా చేసుకొని, అంత ధర్మం చేసుకొని, అంత ధర్మబద్ధంగా బ్రతికితే వేరే రూపమైన మనం వచ్చేసిన ఈనాతీనమైన జన్మాల్లో పడకుండా ఈ జన్మలో మనం వచ్చేసింది అంత పెద్ద మోక్షం అనే పదవికి పోయే అంత శక్తి మనకి లేకుండా పోయినా కూడా పర్వాలా, మళ్ళా నెక్స్ట్ జన్మ వచ్చేసింది, మానవ జన్మం వచ్చి ఇంకొంచెం వచ్చేసిందే మనం సాధన చేసుకో, మన జీవితం ధన్యం చేసుకునే అంత సాధనని, గురుసేవని ఈ జన్మలోనే చేసుకోవాలని. కానీ మనం మళ్ళా జన్మం వస్తుందిలే, మళ్ళా ఏమో చేసుకుంటామంటే మనకుందో లేదో తెలియదు. కాబట్టి అందరూ మనం ఇటుకు వచ్చినాం కాబట్టి దాని గురించి మహాత్ములు, ఆ గురుదేవులు వాళ్ళు వచ్చేసిందే చెప్తారు. వాళ్ళ మాటలు మనం వినుకుందాము. నేను పూర్తి చేస్తా ఉండా. గురువులు వచ్చేసిందే నాకు ఈ 2 మాటలు మాట్లాడేదానికి అవకాశం ఇచ్చాను. కాబట్టి వాళ్ళకి పరిపూర్ణమైన ధన్యవాదాలు, పాదాలు నమస్కారం చేస్తూ నేను ఈ 2 మాటలు వివరించుకుంటా ఉండా. నచ్చినాను. దయచేసి లాస్ట్లో పేరు నా నమస్కారము. ఎవరున్నా పేరు మర్చిన్నా కూడా దయచేసి క్షమించండి. ఎందుకంటే మేము సుస్తైపోయింటాం కాబట్టి కొంత మర్చిపోతాము. దయచేసి ఆపద్దు. గురుసేవ కాబట్టి ఇది నా సొంత కార్యక్రమం కాదు, నా కూతురుది కాదు, మా అన్నది కాదు, నా కొడుకుది కాదు, ఇది గురువుది. కాబట్టి ఎవరన్నా ఎప్పుడన్నా నా నుంచి తప్పు నడిచినా కూడా మీరు దయచేసి కట్టులో పెట్టుకొని నన్ను క్షమించి అనితా భావించకుండా ఈ కార్యక్రమం ఈ ఆశ్రమం మంది అనుకొని పోవాలని కులబాంధులు, గురు భక్తులు అందరూ వద్దని వచ్చేసి ప్రార్థన చేస్తూ విరమించుకుంటా ఉండా. నమస్కారం. సైలెంట్గా దయచేసి స్వాములు మాట్లాడేవాడు మొబైల్స్ కొంచెం వచ్చేసి సైలెంట్ పెట్టుకోండి ప్లీజ్. పరిచయ కార్యక్రమం అంతా అయిపోయింది. ఈరోజు ముఖ్య ఘట్టం అంటే గురు పూర్ణిమ అంటే గురువుల స్మరణ. గురువులు అంటే ఎవరైతే ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మనల్ని మార్గదర్శకులుగా ఉన్నారో వారి ఉపదేశాలు మనందరం శ్రద్ధతో విని మన ఆ మార్గంలో పయనించాలంటే ముందు శ్రద్ధగా వినాలి. కాబట్టి మీరందరూ ఉన్న వ్యవహారాలు ఉంటాయి. ఈ రోజుకి ఈ క్షణంలో గురువుల దగ్గర ఈ సత్సంగం నడిచినంత వరకు మీరు ఎంతో ఏకాగ్రంగా మీ మొబైల్స్ వ్యవహారాలు కొంచెంసేపు సైలెంట్లో పెట్టుకుంటే అందరూ శ్రద్ధగా వినొచ్చు. అందరికీ ఎవరికి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. ఇంకా మనకు ఆహ్వానితులైన మన నాగలాపురం మఠ స్వాములైన తేజస్వింగ శివాచార్య స్వామికి నమస్కారం. తర్వాత పెద్దలు గురుతులైన శిల్పజ్ఞాన స్వామికి, సుధీరానంద స్వామికి, అలాగనే మన మిత్రులు గురువులు అయిన సహజానంద స్వాములు, నరోత్తమ స్వాములు, నారాయణ గురువులు, మాతాజీ స్వామికి అందరికీ ఆహ్వానం. వారు నేర్చుకున్న వారు ఈ మార్గంలో
మనందరికీ అంటే అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మార్గదర్శకం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ మన సహజానంద స్వామి మొదటగా ఒక మనకి 4 మాటలు చెప్తారు గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా. ఓం బ్రహ్మానందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిమేవ